को તમે સંભાવના ચેપ્ટરના બધા સ્વાધ્યાયના દાખલા આપણે પૂરા કર્યા। હવે તમારે એના ઉદાહરણ સોલ્વ કરવાના છે અને એમાંથી જે પ્રોબ્લેમ થતો હોય તો એ નીચે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લખવાનું છે કે ભાઈ આ નંબરના ઉદાહરણમાં પ્રોબ્લેમ થાય છે। હવે આપણે એમાંથી એક માર્કના પ્રશ્ન પણ પૂછી શકાય, તો આપણે અમુક પ્રકારો પ્રમાણે સોલ્વ કરીએ। तो पहलू सूत्र अपनी पे आવું છે કે पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार बराबर 1 एटले के कोईपण घटना बने के कोईपण घटना न बने तो बने घटनानी संभावनानो सरवाळो 1 थाय। तो आ सूत्र उपरथी दाखला 2-5 આપણે उदाहरण गणीए। पहलो प्रश्न है, जो घटना ए नहीं, हवे ए नहीं एवुं कीधुं छे, ए नहीं एटले ए बार एनी संभावना एटले के पी ऑफ ए बार ए आपने आपेलू है क्यू, तो घटना ए नी संभावना केटली एटले के पी ऑफ ए केटला, तो जे मेळववुं छे एने एमनेम राखीए पी ऑफ ए एना बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए बार। 1 माइनस पी ऑफ ए बार आपने आपेलू है क्यू, तो पी ऑफ ए मळशे 1 माइनस क्यू। बीजो प्रश्न लईए, एमां आपणे पी ऑफ ए आपेलू है 3/4, तो पी ऑफ ए बार एना बराबर केटला, तो मेळववानुं छे एने डाबी बाजू राखीए पी ऑफ ए बार एना बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए, तो 1 माइनस पी ऑफ ए एटले के 3/4, तो 1/4 कांई नथी एटले 1 लसा लईए, छेदनो गुणाकार 4 एकू 4, चोकड़ी गुणाकार 4 एकू 4, 3 एकू 3, तो 4 माइनस 3 एटले 1/4 आ मळशे आपने पी ऑफ ए बार। त्रीजो प्रश्न लईए, तो त्रीजा प्रश्न में आपने एवं कीधुं छे के पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ ई डैश अथवा ई बार एना बराबर -0.4, तो पी ऑफ ई केटला। दाखला में नाम बदलावेलू है पण अपनी पास मूलभूत सूत्र तो ई ज रहेवानुं छे कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार इज इक्वल 1। अपनी पास एक समीकरण ऑलरेडी रकम में हतुं ज, पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ ई बार एना बराबर -0.4। हवे आपणे ध्यान ई राखशुं कि जे जोईए छे पी ऑफ ई जोईए छे एटले आपणे एने उडाड़वानुं नथी, मतलब एनी बादबाकी नथी करवानी, तो आपणे सीधो सरवाळो करीए पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई एटले ई थशे 2 पी ऑफ ई, आ प्लस पी ऑफ ई बार माइनस पी ऑफ ई बार कैंसल, 1 माइनस 0.4 एटले के 0.6, तो पी ऑफ ई मळशे आपणने 0.3। तो आपणने सूत्र तो एने ज राख्युं छे पण पहला आपने शुरुआत में एक किंमत आपी देता था, हवे आपने समीकरण फॉर्म में आप्युं होय तो ध्यान राखवानुं एटलुं छे, जो जे जोईए छे जेने मेळववुं छे ए एमनेम रहेवुं जोईए, बाकीनुं उडी जवुं जोईए। एटले एमां बे ज वस्तु होय, कां सरवाळो होय अने कां तो बादबाकी होय। एना पछी चौथो पी ऑफ ए जेम पी ऑफ ए बार एना बराबर आप्या छे 2/7, तो पी ऑफ ए बार बराबर केटला, पी ऑफ ए ना छेदमा पी ऑफ ए बार एना बराबर है 2/7। धारो के आ बनेनो भागाकार है एटले के गुणोत्तर है, धारो के आ बनेनो गुणोत्तर आपणे धारी लईए के, तो पी ऑफ ए आ 2 ने आपणे छेदमां लईए, पी ऑफ ए बार ने सामे जवा दीए तो पी ऑफ ए बार ना छेदमां 7 एना बराबर के, 2 भागाकार मांथी गुणाकार में, तो पी ऑफ ए एना बराबर मळशे 2 के, पी ऑफ ए बार एना बराबर मळशे 7 के। तो पी ऑफ ए अने पी ऑफ ए बार की किंमत मळी गई। हवे आपणी पासे सूत्र तो एनो ज रहेवानुं छे, तो एना सूत्र प्रमाणे आपणे गणतरी करवा जाईए तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार एना बराबर 1, पी ऑफ ए एनी किंमत है 2 के, आ 7 के एना बराबर 1,
તો 9k ઇઝ ઇક્વલ 1, k ઇઝ ઇક્વલ 1/9 આપણને કિંમત મળી કેની. હવે આપણે પૂછેલું છે પી ઓફ એ બાર, તો પી ઓફ એ બાર છે એની કિંમત હતી આપણી પાસે 7k. તો કેની કિંમત મૂકી દઈએ 1/9 એટલે જવાબ આવશે 7/9. પણ આ માત્ર આપણે આવા એક એક ઉદાહરણ લઈએ છીએ. આવું તમને ગુણોત્તર કોઈ પણ આપે 2/7, 3/7, 3/4, 5/4 કોઈ પણ આપે, પણ રીત આ એક જ આપણે ઉપયોગ કરશું. જો પરીક્ષામાં એક જ માર્કમાં હોય તો આ બધા આ સ્ટેપ લખવું એવું ફરજિયાત નથી. સીધું અહીંથી જ તમે પી ઓફ એ બરાબર 2k, પી ઓફ એ બાર બરાબર 7k બંનેનો સરવાળો કરી સીધી કિંમત મૂકી શકો. એક જ માર્ક હોવાનો છે. એના પછી આગળ જોઈએ પાંચમો. તો પાંચમા દાખલામાં પી ઓફ એની કિંમત આપણને આપેલી છે અને પી ઓફ એ બારની પણ કિંમત આપેલી છે. આપણને પૂછેલું છે કે એક્સ બરાબર કેટલા થાય. તો સીધી સૂત્રમાં કિંમત મૂકતા જાય. પી ઓફ એ પ્લસ પી ઓફ એ બાર એના બરાબર 1. પી ઓફ એ બરાબર x/3, 2/5 બરાબર 1. તો લસા લઈએ. છેદનો ગુણાકાર 3 5 15, ચોકડી ગુણાકાર કરશું એટલે 5x પ્લસ 3 2 6 એના બરાબર 1. 15 ભાગાકારમાંથી ગુણાકારમાં તો 5x પ્લસ 6 બરાબર 15, પ્લસ 6 સામે જશે એટલે 5x બરાબર 15માંથી 6 ગયા એટલે 9. તો x બરાબર મળશે આપણને 9/5. ફરીથી પી ઓફ એ અને પી ઓફ એ બાર મતલબ ઘટના ઉદ્ભવે ઘટના ના ઉદ્ભવે સરવાળો બંનેનો 1. તો x/3, 2/5 લસા લઈએ. 5 3 15, ચોકડી ગુણાકાર 5x પ્લસ 3 2 6 બરાબર 1. 15 ભાગાકારમાંથી ગુણાકારમાં 6 સામે 15 - 6 એટલે 9. x બરાબર 9/5. એના પછી છઠ્ઠો. તો એમાં પણ એ જ બે કિંમત આપેલી છે. તો પી ઓફ એ પ્લસ પી ઓફ એ બાર એના બરાબર 1. તો પી ઓફ એ છે x/2, આ છે x/3 એના બરાબર 1. લસા લઈએ. 3 2 6, ચોકડી ગુણાકાર 3x અને એ ગુણશું એટલે પ્લસ 2x એના બરાબર 1. 6 ભાગાકારમાંથી ગુણાકારમાં 3 ને 2 5x, 5x બરાબર થશે 6. તો x બરાબર આપણને મળશે 6/5. એટલે આ સૂત્ર પ્રમાણે આપણે આ પહેલો પ્રકાર ગણ્યો. એક પહેલો પ્રકાર આપણે ભણ્યા. હવે બીજા પ્રકારમાં પાસાની વાત કરીએ તો આપણા કોર્સમાં કાં તો એક પાસો ઉછાળવાથી કોઈ પણ ઘટના બનતી હોય એની સંભાવના પૂછે અથવા તો 2 પાસા ફેંકેલા હોય. જો એક પાસો ફેંકેલો હોય એક પાસો તો આપણને એમાંથી ઘટકો કેટલા મળશે તો કે 6. હવે આમાંથી આપણને કોઈ પણ પ્રકારના પ્રશ્નો બનાવે. હવે અમે 5-6 ઉદાહરણ લખ્યા છે એમાં વાત કરીએ. તો પાસો 1 લીધું છે, આમાં પણ પાસો 1 લીધું છે. એમાંથી આપણે કોઈ પણ પ્રશ્ન બનાવીએ તો પહેલું એમ કીધું કે જો એક પાસાને ઉછાળીએ તો અવિભાજ્ય સંખ્યા મળે એની સંભાવના કેટલી. તો હવે અવિભાજ્ય કુલ પરિણામ તો આપણી પાસે 6 છે જ. જો આની સંભાવના લખીએ ઘટનાને આપણે એ કહીએ તો કુલ પરિણામ કેટલા છે 6. અવિભાજ્ય સંખ્યા મળે તો અવિભાજ્ય સંખ્યા જોવા જઈએ તો એક 2 છે, એક 3 છે અને 5 છે. તો અવિભાજ્ય સંખ્યા આપણી પાસે 3 છે. તો કઈ તો કે 2 3 અને 5 આ અવિભાજ્ય સંખ્યા થઈ. તો 3 ઘટકો થયા. 3/6 એટલે કે એની સંભાવના કેટલી મળશે 1/2. પછી ચોથા પ્રશ્નમાં એક પાસો છે. એમાં એવો પ્રશ્ન કીધો કે એકી નંબર આવે એની સંભાવના કેટલી. તો ચોથા પ્રશ્નમાં વાત કરીએ એકી નંબર આવે તો કુલ ઘટક તો આપણી પાસે 6 છે. હવે એકી નંબર જોવા જઈએ તો એકી નંબરમાં તો કે 1
3 અને 5 એમાંય 3 ઘટકો આવે તો 3/6 એટલે કે એ થશે 1/2. આ એક પાસાની વાત થઈ. હવે આપણે બે પાસાની વાત કરવા જઈએ. જો બે પાસાની વાત કરીએ તો બે પાસામાં પહેલા પાસા ઉપર 6 ઘટક, બીજા પાસા ઉપર 6 ઘટક, બે પાસા માટે. તો એક પાસા ઉપર મળે આપણને 1 થી 6, એને ગુણ્યા બીજા પાસા ઉપર પણ કેટલા મળશે તો કે 1 થી 6. એટલે આપણી પાસે કુલ ઘટકો છે, કુલ ઘટકો એ ફિક્સ થઈ ગયા કે 6 ગુણાકારમાં 6, કુલ ઘટકો 36. મતલબ બે પાસાનો કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછે એટલે કુલ ઘટકોની સંખ્યા 36. હવે આપણે તો કે એમાંથી અલગ અલગ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછ્યા હોય તો એની વાત કરતા જઈએ. દાખલા તરીકે બીજો પ્રશ્ન આપણે લઈએ કે બે પાસાને ઉછાળીએ તો આપણને એમ કીધું કે અંકોનો સરવાળો 8 હોય એવા ઘટકો આપણે લેવાના. તો 6 ગુણાકારમાં 6 એટલે 36 ઘટક થાય. તો એક માર્કમાં 36 ઘટક લખવાની જરૂર નથી, સીધું સરવાળો 8 થતો હોય એવા જ ઘટક લેતું જવાય. જો એક સાથે તમે મેક્સિમમ 6 લ્યો તો 6 ને 1 7 થાય, 8 તો નથી જ થવાના. તમે 2થી શરૂ કરશો તો 2 અને 6 લ્યો તો સરવાળો 8 થાય, 3 ને 5 લ્યો તો 8 થાય, 4 સાથે 4 લ્યો, 5 સાથે 3 લ્યો, 6 સાથે 2 લ્યો એટલે સરવાળો 8 થઈ ગયો. તો આની આપણે સંભાવના લખશું તો કુલ ઘટક આપણી પાસે નક્કી છે કેટલા છે 36. તો 1 2 3 4 5 તો આપણી પાસે 5 ઘટક મળ્યા. મતલબ એની સંભાવના કેટલી તો કે 5/36. પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે, આ બે પાસાની વાત કરી. ત્રીજો પ્રશ્ન લઈએ તો ત્રીજા પ્રશ્નમાં એમ જ છે કે બે પાસાને ઉછાળો, સરવાળો 12 કે તેથી ઓછો હોય. હવે આમાં જોવા જઈએ તો તમે 1થી શરૂ કરો તો મેક્સિમમ સરવાળો 7 થાય, મતલબ 6 ઘટક આવી શકે. 2 સાથે લ્યો તો મેક્સિમમ સરવાળો 6 ને 2 8 થાય, મતલબ એ 6 ઘટક બની શકે જેમાં સરવાળો 12 કે તેથી ઓછો જ થાય. તમે 3 સાથે લ્યો તો 3 ને 6 9, 4 લ્યો તો 6 ને 4 10, 5 લ્યો તો 6 ને 5 11, 6 લ્યો તો 6 ને 6 12. તો સરવાળો મેક્સિમમ 12 જ થવાનો છે, 12 કે તેથી ઓછો એટલે 12 તો આવે જ. તો આપણી પાસે 36 ઘટક એવા મળે કે જેમાં સરવાળો કાં 12 થાય કાં એથી ઓછો થાય. મતલબ આ એક ચોક્કસ ઘટના થઈ ગઈ. તો ચોક્કસ ઘટના બને, ચોક્કસ ઘટના, તો આની સંભાવના આપણે જાણીએ છીએ કે ચોક્કસ ઘટનાની સંભાવના હંમેશા કેટલી હોય 1. પછી પાંચમો પ્રશ્ન લઈએ તો પાંચમા પ્રશ્નમાં બે પાસા પણ એમ કીધું છે કે બંને પાસા ઉપરનો જે અંક છે ને એ બેકી અંક મળવો જોઈએ. બંને પાસા ઉપરનો અંક બેકી સંખ્યા હોવી જોઈએ. તો તમે એક સાથે કોઈ પણ અંક લ્યો નકામું છે. શું કામ? કારણ કે બે અંક બેકી રાખવાના છે. તો અહીંથી તમે 2થી શરૂ કરશો તો 2 2 2 4 2 6, 3 તમે લઈ ન શકો, 4 લ્યો તો 4 2 4 4 4 6. જો તમે 6થી શરૂ કરશો તો 6 2 6 4 6 6. તો બંને પાસા ઉપરના અંક બેકી સંખ્યા મળે. તો આવા ઘટકોને આપણે સંભાવના ગોતશું તો કુલ ઘટક તો આપણી પાસે 36 છે જ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/36 એટલે કે 1/4. એના પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન સોલ્વ કરીએ તો છઠ્ઠા પ્રશ્નમાં એમ કીધું છે કે બે પાસાને ઉછાળીએ, બે પાસાને ઉછાળીએ તો બંને પાસા ઉપર સમાન અંક મળે. બંને પાસા ઉપર અંક સમાન. હવે બંને પાસા ઉપર અંક સમાન લઈએ તો 1 1 મળે, 2 2 મળે, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6. મતલબ કેટલા ઘટક મળશે આપણને? 6. તો 6/, કુલ ઘટક 36 એટલે કે 1/6. તો આ પ્રશ્નો આપણે એવા સોલ્વ કર્યા કે જેમાં
સરવાળો પૂછે 2 અંકનો, બંને પાસા પર અંકનો, ગુણાકાર કીએ, સરવાળો, એકી સંખ્યા, બેકી સંખ્યા, અવિભાજ્ય, વિભાજ્ય, આવા કોઈ પણ પ્રશ્ન બનાવે, કુલ ઘટકો રહેવાના છે 36।